यूथ अकाली दल के आगू का गोलियां मार के कतल कर दिता गया। विक्की मिड्डू खेड़ा दा अणपछाते लोगों के वालों गोलियां मार के कतल किया गया। इस वेले दी वड्डी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। विक्की मिड्डू नूं कतल कर दिता गया। अणपछातियां दे वालों कतल की वारदात नूं अंजाम दिता गया। मोहाली के मटौर दे विच इस वारदात नूं अंजाम दिता गया। अणपछाते लोगों के वालों गोलियां मार के इस कतल की वारदात नूं अंजाम दिता गया। यूथ अकाली दल के आगू दस्सिया जा रहा है विक्की मिड्डू खेड़ा, जिसनूं कतल कर दिता गया है। 10 के करीब गोलियां मारिया गई ने। बज़म साडे नाल फोन लाइन ते जुड़ चुके हैं। बज़म की जानकारी है? दिन दहाड़े सिर्फ आधा घंटा पहले दस्सिया जा रहा है कि विक्की मिड्डू खेड़ा जिहड़े कि काफी सीनियर लीडर जिहड़ा है वो शहीद पार्टी के जिहड़ा यूथ अकाली दल का विंग है, पर नाल दे नाल अकाली दल के लीडर सीगे, उन्होंने कई गोलियां मार के जिहड़ा उनका कतल कर दिता गया। दिन दहाड़े सरेआम सेक्टर 70 की मार्केट के सामने जिहड़ा है बिल्कुल उत्थे गोलियां मारिया गई। अंदर जिहड़े लोग ने, हालांकि क्यों मारिया गई की रंजिश सी वो अजे सामने नहीं आई, पर बहुत वड्डा जिहड़ा है अपने आप एक दस्सिया जा रहा है कि क्राइम होया, क्योंकि सरेआम सड़क से खड़े होके मार्केट के सामने खड़े होके जो है गोलियां मारिया गई ने। दस दिए घट्टो घट 10 तो 15 राउंड जो ने वो फायर किए गए ने। पूरी कोशिश साजिश सी जानो मारन की। यह भी दस्सिया जा रही है कि पहला भी जो है वो लोग सीगे वो रैकी करते सीगे कि कद विक्की मिड्डू खेड़ा जो उधरले पासे आंदे या नहीं आता। उस तो बाद बस वो परिवारक मैंबर की कहंदे ने, इस तो पहला कि किसी तरह की कोई धमकी आई सी या पिछले दिनों दे विच किस तरह दी एक्टिविटीज रहीआं ने विक्की मिड्डू दियां? देखो फिलहाल परिवार किसी भी तरीके नाल गल करन दे कोई सीन नहीं है, क्योंकि जिस तरीके नाल दुख जो है उन्होंने टुटे है। हजे फिलहाल सामने कोई गल करनी आ पहुंचे, लेकिन कुछ समय तक जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी। पुलिस जी मौके पर पहुंची हुई है, एसपी भी पहुंचे ने चंडीगढ़ के, माफ करना मोहाली के। तो कुछ समय से जो है पता लग जाएगा आखिरकार ये मामला की सी। पर यह भी सुनने च आया है कि कोई होर गैंग वालों या किसी ग्रुप वालों जो है वो इस साजिश को अंजाम दिता गया। आखिरकार कौन ग्रुप है, की ये सारी मुठभेड़ क्यों हुई, ये जरा है कुछ समय से पता लग जाएगा। कि इस बारे कोई जानकारी मिली है कि जिस वेले वारदात नूं अंजाम दिता विक्की मिड्डू की उस वेले इकल्ले सन? देखो ये दस्सिया जा रहा है कि उस समय विक्की मिड्डू खेड़ा अकेला सी ते निकल रहा सी। उस वक्त यानी बड़ा प्री प्लान तरीके नाल जो है वो कतल नूं अंजाम दिता गया। पूरे प्री प्लान तरीके नाल कि कदों आ रहे हैं इस तरीके नाल अंजाम दिता गया। ते नाल दे नाल तुसीं खौफ देख सकते हो बदमाशों का कि सरेआम दिन दहाड़े जबकि मार्केट चल रही है, लोग उत्थे ने उत्थे खड़े होके 10 ਤੋਂ 12 राउंड फायर करने। बिल्कुल लीडर थे उत्ते सोई दा लीडर अपने आप जो है वो कोई चश्मदीद गवाह सामने आया, क्योंकि पूरे मार्केट के सामने इस वारदात नूं अंजाम दिता गया, कोई प्रत्यक्षदर्शी आया सामने? देखो फिलहाल जो है लोग गल करने तो इतरा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके नाल यह कहा जा रहा है कि पुलिस पहुंची हुई है, पुलिस जी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिरकार सारा मामला होया किस तरीके नाल होया, वो सारा कुछ पता करने की कोशिश कर रही है। पुलिस जिवें ही कोई ऑफिशियल वाइस है उस तो बाद ही पता लग सकता है। बस मार्केट है तो जाहिर सी गल है कि सीसीटीवी कैमरे भी होंगे कि उन्हें कैमरे भी खंगा लिया जाएगा। वही सीसीटीवी कैमरा की गल की जा रही है कि सीसीटीवी कैमरे जो आस-पास लगे हुए हैं उन्होंने भी खंगालने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार कौन बदमाश थे, किस तरीके आई थी, किन्ने बदमाश थे, किन्ने राउंड फायर किए गए, किधरले पासे गए, वो हर चीज की तफ्तीश जी है वो की जाएगी। जी जी ठीक है। बस मैं फिलहाल तक जानकारी देने थोड़ा शुक्रिया। कोई अपडेट मिलेगा साढ़े तक जरूर पहुंचाना। फिलहाल पुलिस जो है पूरी तफ्तीश जुड़ चुकी है, तहकीकात शुरू हो चुकी है। जिस साथ इस वारदात नूं अंजाम दिता गया वो शरेआम गोलियां चलाई गई, चलती फिरती मार्केट से उस वेले लोग, जाहिर जी गल है कि जो मार्केट जो है खुली है आजकल, जो है राहत भी दी हुई है पंजाब सरकार के वालों, तो दुकाना भी खुलियां और लोग भी बहुत बड़ी गिनती के होंगे। और इन्नी खुली मार्केट के इस वारदात को अंजाम दिता जाना अपने आप के वड्डा सवाल है। सूबे की कानून व्यवस्था एक बार फिर तो सवालों के घेरे में आ खड़ी हुई है। आखिरकार विक्की मिड्डू को किसने गोलियां मारियां, क्यों मारियां, किस साजिश के तहत मारियां, की पुरानी कोई रंजिश सी जां कोई इसके पीछे किसी इशारे से इस वारदात को अंजाम दिता गया। विरसा सिंह वलटोहा साडे नाल जुड़ चुके हैं। वलटोहा जी, बेहद मंदभागी खबर है, यूथ अकाली दल के आगू नूं कतल कर दिता गया, शरेआम कतल की वारदात को अंजाम दिता गया। देखो गगन, इस तो वध पंजाब की बदकिस्मती की हो सकती है जी। चिट्टे दिन नौजवानों के कतल हो रहे हैं और वो नौजवान चुन चुन के निशाना बनाए जा रहे हैं ਜਿਹੜੇ समाज की नौजवानों की अगवाई करते हैं। और पंजाब की सरकार सुती पई है और
ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਰਾਤ ਹੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਫਲੋਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਢੰਡਵਾੜ ਹੈ, ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਛਿਪ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਤੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭੌਂ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਡਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਲੋਕੀ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਏਡੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਏਡਾ ਕਾਬਲ ਸੀ, ਏਡਾ ਹਿੰਮਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਭੰਗ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਲੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਬਲਟੋਆ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੈਦ ਜੀ, ਬੇहद ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਗੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ 15 ਤੋਂ 20 ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰ, ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਬਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਕਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤੀ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਦੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਐਂਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕੋਈ ਦਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਭੰਗ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਾੜਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਬਣੂਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚਲੇਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਸਰ, ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੂਥ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੋਕ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਯੂਥ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਗਗਨ ਨੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦਾ ਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਮਿਕਨਾਤੀਸ਼ੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੂਥ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਗੁਣ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗਡਾਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਵੈਲਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੁੱਖ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅੱਜ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਤਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣੇ। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बलटोहा जी साडे नाल जुड़न दे लई। वैद जी तुहाडा भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बज़म साडे नाल जुड़े हुए ने, ग्राउंड जीरो तो अपडेट दे रहे ने, तस्वीरां दे राहीं जानने दी भी कोशिश करांगे अगर आस-पास दा माहौल बज़म तुसीं दिखा पाओ, और आस-पास किस तरह दा माहौल बनिया होया, लोग की सोचदे ने चिट्टे दिन इस तरह दी वारदात नूं अंजाम दित्ता जाना। बिल्कुल बिल्कुल, देखो सरेआम इस तरीके नाल फायरिंग होनी अपने आप च लॉ एंड ऑर्डर ते कई सारे सवाल खड़े करदा है। यही ਉਹ ਥਾਂ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਠੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਫਿਸਰ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ i20 ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? 10:30 ਦੀ ਘਟਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇਧਰੋਂ 2 ਜਣੇ ਆਏ ਆ ਗੱਡੀ ਤੇ, i20 ਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਬਸ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਗੋਲੀਆਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? 4-5 ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਗਏ ਫਾਇਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲ ਦੀ ਕੰਧ ਵੀ ਟੱਪ ਗਏ ਨੇ। ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ? ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ। i20 ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਹੋਣੀ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਇੱਥੇ ਜਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੈਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਲਮੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਗਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਦੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ, ਮਿੱਠੂ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ।
ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਵਿਦਨ ਡੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਘਟਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। लेकिन सर ये जो मामला है सर, चंगा किता कि तुसी जो है रिएक्शन दे दिता, चंगा किता तुसी रिएक्शन दे दिता, क्योंकि वलटोहा जी ने सवाल किए सी तो जवाब होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी सी। लेकिन जिस तरह की ग्राउंड जीरो तो बस में साडे जुड़े हुए ने सहयोगी, और उत्थे दस रहे ने कि दिन दिहाड़े जिस तरह वारदातां होईयां ने, कई राउंड फायर चले ने, इस दे मद्देनज़र सरकार दे वल्लों हुण इस मामले नूं संजीदगी दे नाल लैना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ है, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी। तो ग्राउंड जीरो तो साडे नाल बस में जुड़े हुए ने, बस में तस्वीरां दिखाओ और उत्थे मौजूद लोकां दे नाल गलबात करो। बिल्कुल बिल्कुल, सब तो पहले ये भी तस्वीरें दिखा देने, क्योंकि थोड़ा टाइमलाइन दिखाने कि किस तरीके नाल इत्थों जिहड़ा है वो विक्की मिट्टू खेड़ा निकले, तो उस तो बाद करीब 10:30 का समा सी, इत्थे दो लोगों ने जिहड़ा दस्सिया गया जा रहा है i20 गड्डी सीगी, गोलियां मारनियां शुरू करतीआं। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਬਈ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜਦ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਥੇ 4-5 ਵੱਜੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਗਏ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਮੀਟਰ ਹੈ, 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੜਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੌਫਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। कैमरा पैन करके दिखा सकते हो, अगर किसी को सीसीटीवी कैमरा लग गया है किस रेंज तक जो है कवर किया होगा कि उस चीज को दिखा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜਾ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੇ 2-2 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। 2-2 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਗਿਰਫਤ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਯਾਨੀ ਸੜਕ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੋਈ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਫੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। और इस तरह वारदात ਨੂੰ अंजाम देना शरेआम कई तरह के सवाल ने। बस में तुसी लगातार जुड़े हुए हो, लगातार जुड़े रहो, कोई अपडेट मिलेगा तो साढ़े तक जरूर पहुंचाना। तो तस्वीरां साढ़े दर्शक टीवी स्क्रीन ते देख सकते हैं। यूथ अकाली दल के आगू नूं कतल कर दिता गया। विक्की मिट्टू खेड़ा एक नौजवान आगू जिसनूं कतल कर दिता गया। इतराज़ जाहिर किया जा रहा है, सूबे की कानून व्यवस्था ते सवाल उठ खड़े होंदे ने कि चिट्टे दिन
ਇਸ ਕਦਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੇਖੌਫ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਕੌਣ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ और क्यों इस वारदात ਨੂੰ अंजाम दिता गया, किस इशारियां से वारदात ਨੂੰ अंजाम दिता गया। हालांकि परिवारक मैंबरों के वलों भी कोई रिएक्शन फिलहाल नहीं आया है, लेकिन पुलिस के मुताबिक जो है इस वारदात ਨੂੰ जल्द सुलझा लैण दा दावा भी किया गया। लेकिन इस तो पहला भी जिस तरह के श्रोमणी अकाली दल तो बुलारे विरसा सिंह बलजोहा साडे नाल जुड़े सन, उन्होंने दस्सिया सी हाले कुछ महीने पहला ही श्रोमणी अकाली दल का हिस्सा बने ओंकार सिंह ते भी इसे कदर हमला किया गया सी। 15 तो 20 अणपछाते लोग आए सन जिन्होंने हमला किया सी ओंकार सिंह नूं, लेकिन उससे भी जांच जो है हले विचाले पई है। वो जांच अजे सिरे नहीं चढ़ पाई है, उन्होंने हमलावरों तक हजे पुलिस नहीं पहुंच पाई। एक होर नवीं वारदात नूं अंजाम दिता जाता है।